ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MP ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾबिल गौर है कि इस बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नहीं, मैंने तो कल का कहा हुआ है कि मैं कंडेम करता हूं। जिसने भी ये काम जो धमकी जिसने भी दी है, मैंने तो कल कैमरा पर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद आना चाहिए। उनको किसी को इधर किसी और को किसी की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, खुद उनको, क्योंकि उनके खुद के एडवाइज़र ने धमकी दी है। तो ये तो एक बहुत सीरियस मैटर है। चीफ मिनिस्टर को खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 24 घंटे हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो ये बात बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। और ऐसा देखो, ना तो कोई डरने वाला, ना हमने कभी किसी को डराया, ना कभी किसी से डरे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी रीत नहीं है विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऐसे इस्तेमाल करना। अगर विजिलेंस को इस्तेमाल करना था तो हमने कल भी कहा कि जो 2007 से 17 तक प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह की गवर्नमेंट रही, जिसमें इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लोग, पंजाब के लोग तो वो इंतजार कर रहे थे। और आपने अपना दरवाजा ही खटखटा दिया। खटखटाना तो बादलों का दरवाजा था, आपने अपने MLA की कोशिश कर ली। चन्नी के खिलाफ भी का जो मामला है उसको खोलने की तैयारी हो रही है। देखो, महिला आयोग की तरफ चन्नी साहब इसका जवाब खुद देंगे भाई। महिला का जो मसला है, हमारे कुलीग वो खुद सक्षम है इस बात का जवाब देने में। और इसी बात पर ये चर्चा चल रही है। हरीश रावत हो रहा है जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। हरीश रावत हो रहा ने की हाँ जी, हरीश रावत हो रही की कह रहे थे। नहीं, रावत साहब ने तो यही गल कही है कि ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLAs ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ तौर ਤੇ, ਉਹ MLAs ਨੂੰ 1 by 1 ਪੁੱਛੋ। ये जो लगातार जो हरीश रावत की कह रहे ਨਹੀਂ, ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ MLAs ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਸ सेंट्रल पार्टी ਦੀ इंटरवेंशन ਕਾਰਨ ही वो पोस्टपोन की गई है। हो सकता कल हो जाए, तो सारी गल का जवाब देंगे। 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना ना। और जिन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे। कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक, हम देखो, हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज़ को बंद कीजिए और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइजर ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो CM साहब कहें कि मेरी इजाजत के बिना हुआ। अगर उनकी इजाजत हुआ है तो फिर उसका फिर हम खुद संज्ञान लेंगे सारे से। भाई आज मीटिंग च कौन सी, कितने मंत्री सी, कौन सी आज दा थोड़ा क्लियर कर दो। 5 मंत्री ने, 7 MLA ने। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੁਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ CMO ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ फर्जी कॉल सी ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ कॉल सी ਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, 5 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 5 ਮੰਤਰੀ ਔਰ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ 1 ਐਮਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15-16 ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇहद ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ, 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੁੱਲਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਔਰ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਆਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੇ तीखे इल्जाम लगाए और हाईकमान जे इंटरफेरेंस कर रही है
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚੰਨੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਤਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।